Аяк кырып тормыш итү Пeygamberning sünneti Матур мин гаиләң булу Раббыбызның нигъмәте Һәр гаиләгә Аллаһ Раббым бәхет куанышлар бирсен Бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насыйп итсен Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum aziz din kardeşlerim. Gaile derslerin devam etəbiz. Hem biz sizin bilen ayrım ir buruşlarına, ayrım hatın buruşlarına toxtalgandan soň men sizni ortak buruşlarga köşerge çakyram. Allah Teala biz müslümanlarga gailebizde bir-birimizge kiyim bulup yaşarga çakırdı. Allah Teala Bakara suresinin 187. ayetinde hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne dedi. Yani alar hatınlarınız sizin için kiyim, hem siz hatınlarınız için kiyim bulup durasız. Bir-birine kiyim bulup yaşaunu nişik anlarga? Çünkü koy bir kişiler kiyim degen sözünü alar üstündeki şüprek şaprakını korup öğrengen hem kiyim indi ol özüne şağanını satıp alasın da onu kiyip tuzdırgaç yaki modası şıkkaç шығарып taşlap bazardan kibitten yananı alasın dip oylay. Elbette gaile meselesinde biz bir-birimizge mınday mağnada kiyim dip qaramıyız. Çünkü Riza Fakhriddin da Әліміннен неше елілік өзінің ғаилә kitabında шундай sözler yazıp kaldırgan. Хатын қоршақ түгіл, харшақ ойнап күліп тұрмас. Хатын киім түгіл, бүгін киіліп, ертеге салынмас. Хатын хайван түгіл, ұшаса асыралып, ұшамаса базарға шығарып сатылмас. Шоңа көрі киімнің Аллах Тағаланың kitabında болған мәғнәсі күпкә üstün, күпкә зор, һәм иншалла моны аңлар өчен мин сезне икенче бер аятка игътибар бирүегезне сорыйм. Я бани Адама, кад анзална алейкум либаса. Эй адам балалары, без сезгә ниғмәт итеп кием иңдердек. Шуннан да безнең адам балаларының үзебезгә хас киемебез белән йөрүебез ул Аллаһ Тәгаләнең безгә булган бер бүләге niğmeti bulup dura. Şuna göre Allah Teala biz sizge kiyim indirdik diye. Hem ayetinin davamında ol kiyimnin Allah o bir nişe vazifasını ayta hem en birinci bulup yuvari sevatikum diye ol kiyimlerigiz sizin gavret orunlarınızını, ayat yerlerinizini kaplay. Ve rişe şulayık ol kiyim sizge maturluk, zinnet bulup dura. Ve libasu taqwa zalika hayr. Lakin ikinci bir kiyim, iman kiyimi, takvalık kiyimi, o en hayırlısıdır. Hem mene bular, zalika min ayatillah, bu nerseler Allah Teala'nın sizge bulgan mucizalarından, ayetlerinden, leallehum yetezekkerun, belki kişiler şunun hakkında uylanırlar hem anlarına gelirlerdi. Kiyimnin en zor vazifalarının birisi ol bizning tenimizni saqlay. Şundan da oramda salqın, biz qalınıraq kiyinemiz. Şuna görə tenimizning жылысы çıkmay, ol işte saqlana. Artıq issi bulsa da biz başımızga kiyemiz, balalarımızga da başına ki, alaysam quyosh soğa deymiz. Şulay ettirib kiyim bizni salqından da, issidan da, jil davuldan da saqlay, hem ir bilen xatın bir-birsinin en ilik imanın, dinin, namusun, edebin, ahlakın, terbiyesin saqlarga hem nığıtırga tiyişler. Çünkü Allah Teala nerse dedi? Libasu taqwa zalika hayr. En hayırlı kiyim ol iman kiyimi dey. Yani bir-birinin imanın saqlauşı bulup tura er bilen xatın. Hem süykülü Peygamberimiz kimge Allah izgi xatın birse, ol xatını bilen onun yartı dinin saqladı dey. Qalğan yartısın endi er özü qaygırtsın dey. Şuna görə er bilə xatın bir-birsinin imanın, dinin, tərbiyəsin saqlarga tiyişlər, bir-birsin
яман күзләрдән, яман сүзләрдән, яман кешеләрдән саклап, сыендырып яшәргә тиешләр. Аллаһы Тәгалә безгә биргән кием шулай ук ул зиннәт булып тора, безне матурлый. Кием кешене зиннәтләргә дә, шул ук вакытта ямсызләргә дә мөмкин. Кайбер кием кисәң, ул сине яшәртеп күрсәтә, кайберсен кисәң, картайган кебек буласың. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кад анзална алейкум либасан", без сезләргә нигъмәт итеп кием иңдердек, юари сауатикум, сез аның белән гаурәт урыннарыгызны каплыйсыз, вариша һәм матурланасыз, зиннәтләнәсез диде. Шулай итеп, кием кешене бизи, шуңа күрә ислам динендә хатын кызга шит ирләр каршында тыйнаграк киемнәр кию киңәш ителә. Әбигә матур яулык бәйләтсәң, ул да кыз булып күренә дигәннәр. Кием кешенең зиннәте булган кебек, ир белән хатын да алар бер-берсен матурлап, зиннәтләп яшәргә тиешләр һәм ир белән хатын бер-берсенең хузурында тагын да матур, тагын да яшь булып күренергә тиешләр һәм шушы бер-береңә зиннәт дигәннән еш кына хатын-кыз үзенең иптәш кызлары янында, туганнары янында ире белән зиннәтләнә, ягъни менә минем ирем миңа шундый әйбер алып бирде, шундый бүләк бирде, менә ул минем шундый, менә минем ул шундый дип үзен тагын да матурлый, ягъни ире белән. Һәм ирләр дә кайвакыт үзләренең хатыннарының булган яклары белән мактанып, шушылай бизәнәләр, ягъни хатыным минем менә шулай тәмне пешерә инде, минем хатыным менә шулай мине карый инде, тәрбияли инде дип бер-берсенә зиннәт булуын күрсәтәләр. Аллаһ Тәгаләнең хатын кызга биргән шушы сихри кешеләренең берсе ул аның матурлыгы. Әлбәттә, хатын кызның аның бөтен шибәрлеге, матурлыгы иң элек ире өчен булырга тиеш. Сөйкле пәйгамбәребез дөнья бетер алдыннан үлчәүләрнең асты үскә килер, бөтен әйбер киресенчә эшләнә башларды һәм бүгенге көндә дә күп кенә мөселман дип атаучы үзен татар хатыннары урамнарга, базарларга чыкканда, эшкә барганда әй бизәнәләр, әй ясаналар, үтә күренмәле күлмәк, кыска итәк кияләр, прическа ясыйлар, иреннәрен буйлар, дохиларын сөртәләр, чөнки аларның анда начальник янында йөрисе бар, шит ирләр янында йөрисе бар. Шулай торып көне буе үзләренең иләмнәрен ачып, матурлыклары белән бөтен ирләрнең башын әйләндереп, кич белән үзләренең өйләренә теге ирләре янына кайталар. Прическа да бетә, ирен дә сөртеп ташлый, үтә күренмәле күлмәк, кыска итәк, таушалган шуар халат белән алышына, әле ул иштән нәрсә аңа бара инде. Ул бит минем ирем генә дип әйтә. Менә бу дөрес түгел. Бу дөрес түгел, чөнки хатын кызның Аллаһ Тәгалә матурлыгын хәләл юлда кулланырга кушты. Шуңа күрә әгәр дә без ислам динендә бизәнү гынахмы әллә савапмы дигән сорауны куйсак, аңа шулай җавап бирәбез. Гынах әгәр дә ул шит ирләр өчен һәм аларның башын әйләндерү өчен булса, савап әгәр дә үз иреңә ошау өчен, иреңне шатландыру өчен булса. Чөнки сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Иң яхшы хатын шул, кайсы хатынга ире карагач сөенә." Моның өчен хатынның төс кыяфәте дә, хатынның йөзе дә, аның әзерләнгән табыны да чыннан да ирен сөендерерлек булырга тиеш. Киемнең яна бер зур вазифасы ул безнең тәнебездәге аят җирләребезне, гаурәтләребезне саклый. Хәтта бу вазифаны Аллаһ Тәгалә аятында иң беренче булып искә ала һәм әйтә: "Кад анзална алейкум либаса", иңдердек без сезгә нигъмәт итеп кием, юари сауатикум. Шуның белән сез гаурәт урыннарыгызны каплыйсыз. Кигән киемебез безнең тәнебездәге кемчелекләребезне, гаурәт урыннарыбызны каплый. Нәкъ шулай һәрбер кешенең тәнендә аят җирләре булган кебек, аның холкында да, аның характерында да кешеләргә күрсәтергә теләмәгән аят, гаурәт урыннары бар. Кемдер арабыздан артык куркак, кемдер кызып китүчән, кемдер кымсыз, саран, кемдер ялкау, кемдер булдыксыз һәм әлбәттә беребезнең дә башкалар каршында шушы аят, гаурәт сыйфатларыбыз белән
мактанып, масайып йөрисебез килми, без аларны яшерәбез. Ләкин яши башлагач ир белән хатын бер-берсенең тәнендәге гаурәтләрен генә түгел, халкындагы гаурәтләрен дә күрә башлыйлар. Әйе, ир дә ул кадәр идеаль булып чыкмады, шүкеш тә тота белми, теге эштә, бу эштә кулыннан килми, ә менә әтинең бу эшләрне бик оста башкара иде. Хатынның да я токмачы койырып китә, я бәлеше тишелә, ә әнинең алай түгел иде. Менә шушы һәм башка гаурәт урыннарны ир белән хатын яшерергә тиешләр. Бит киемнәребез безнең гаурәт урыннарны яшерә. Шуңа күрә кай вакыт ул гаурәт урыннарны күрсәң дә күзеңне йомасың, кай вакыт күрмәмешкә салышасың, кай вакыт шайтан бер-береңнең гаурәтен күрсәтсә, яхшы ягын күрергә тырышасың. Гомумән әйткәндә, ир белән хатын бер-берсенә кием булып, бер-берсенең гаурәтен, ят җирләрен яшереп, дәрәҗәләрен саклап яшәргә тиешләр. Кешенең кигән киеме аның хәлен, байлыгын күрсәтә. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез кемгә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен бирсә, ягъни байлык бирсә, ул Аллаһның рәхмәтен төс кыяфәтендә күрсәтсен диде. Ягъни бай кеше, әлбәттә инде ул фақирләрчә киенеп йөрергә тиеш түгел, чөнки хәер сорашып утыручы фақир мискиннәр дә кемнән хәер сорыйсын, аларның киемнәренә карап танырга, белергә тиешләр. Аллаһ Тәгалә паклык эзләп, чиста, саф тормыш эзләп өйләнгән, никахлашкан яшьләрнең ризыкларын кайгыртуны үз өстенә алды һәм Нур сүрәсенең 32-нче аятында әйтте: "Арагыздан өйләнмәгән егетләрне өйләндерегез, кияүдә булмаган кызларыгызны кияүгә бирегез. Әгәр алар фақир хәлдә булсалар, Аллаһ Тәгалә аларны үз рәхмәте белән байытыр." Сөекле пәйгамбәребез дә өч кешенең ризыгын Аллаһ Тәгалә үзе кайгыртыр, үз өстенә алыр диде. Шуларның берсе тормышта сафлык эзләп, чиста тормыш эзләп, азгынлыктан котылырга теләп никахлашучы, гаилә коручы егет, аның ризыгын Аллаһ Тәгалә үзе кайгыртыр диде. Газиз дусларым, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте никахта, гаилә тормышында, бер-береңә хезмәт итүдә, балалар үстерүдә бәрәкәт, байлык бар. Һәрбер бала ул үз ризыгы белән туа. Һәрбер бала дөньяга килгән саен гаиләнең бәрәкәте арта. Шуңа күрә фақирлектән куркып, мискинлектән куркып, гаиләдән баш тартырга ярамый. Кайбер егетләргә син әле өйләндеңме соң дисәң, юк әле өйләнмәдем диләр. Шулай итеп 25-е дә үтә, 30 яше дә тула. Әле кашан өйләнәсең соң дигәч, әле бит фатирга акча җыеп бетермәдем, әле машинамны яңартмадым диләр. Азиз кардәшләрем, гаиләне, тормышыңны бергә төзесәң, бергәләп ул авырлыкларны үтсәң, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме тизрәк килә. Үземнең бабам исән вакытта гел сөйли иде. Әбиегез белән өйләнешкәч, берәүләрнең мунчаларына яшәргә кайттык, чөнки торырга урыннары булмады. Һәм бөтен акчамны җыеп, самавар алып кайттым. Әбиең шушы самавардан шәй ясап эчерткән иде. Шуның тәме бүген дә авызымда дип, менә шул вакытларын сагынып сөйли иде. Шуңа күрә гаиләдә бәрәкәт, гаиләдә байлык, Раббим безгә гаилә корып, бер-беребезгә хезмәт итеп, матур итеп яшәргә насыйп итсен. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна. Хатыннарыгыз сезнең өчен кием, сез хатыннарыгыз өчен кием. Раббим Аллаһ безгә, бер-беребезгә кием булып, бер-беребезне җил давыллардан да, яман күзләрдән дә, яман сүзләрдән дә саклап, сыендырып, бер-беребезнең иманын, динен, тормышын, бәхетен саклап яшәргә насыйп итсен. Исән, имин булыгыз, киләсе шуракта. Аллаһ Раббым бәхет куанычлар бирсен, бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насыйп итсен.